Good morning, students. Today we continue to solve the problems and arithmetic progression. Students, first problem is which term of the AP 3, 8, 13, 18 up to so on is 78. To find out which term of the AP, term means the indicated the term is n. Is 78. 78 is the last term. Last term is 78. The first term is 3. The first term is indicated is A. A equals 3. D. To find the D value, D equals A2 minus A1. A2. A1, A2, A3, A4. A2. 8 minus 3. D equals 8 minus 3 is 5. The last term is indicated is 78. The last term is AN. AN equals 78. The formula is AN equals A plus N minus 1 into D. The value of AN equals 78. 78 is applied. AN equals 78. A is 3 plus N. To find the which term indicate ಮಾಡೋದು N ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿ to find the value of N equals question mark. ನಾವು N ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. N as it is N ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. N minus 1. D value 5. 78 equals 3 plus N minus 1 into 5. And N minus 1 into D. ಈ 5 ಇಂದ N ಮತ್ತೆ minus 1 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 5 into N 5N minus 5 ones are 5. 78 equals first numbers na add ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ add ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ subtract ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ subtract ಮಾಡ್ಬೋದು. plus 3 minus 5. minus 5 plus 3 is minus 2 plus 5n 78 minus 2 right hand side ಅಲ್ಲಿ minus 2 ಇದೆ. ಆ minus 2 ನ left hand side ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. 78 plus 2 as it is 5n. 78 plus 2 is 80 equals 5n. To find the value of n, now 5n to LHS side, 5n equals 80. LHS side alide adna right hand side ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. 80. 5n equals 80. n equals 80. 5 into n into ಇರೋದು equals ಇಂದ right hand side ಗೆ ಬಂದ್ರೆ divided by ಆಗುತ್ತೆ. 80 divided by 5. 5 ಇಂದ 80 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 16s 80. n equals 16. The value of n is 16. Students, the second problem is find the number of terms in 7, 30, 90 up to so on 205. 205 to 5. It is AN. Find the number of terms. Terms means n. n na find out ಮಾಡಬೇಕು. The first term is A. A equals 7. D equals A2 minus A1. A2. A1, A2. A2 means 13 minus 7. 13 minus 7 is 6. D equals 6. Next, AN. AN is the last term. AP li the last term ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು AN ಆಗುತ್ತೆ. AN is 205. Find the number of term. Term means n. n value find out ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ n equals question mark. Next, the formula is AN equals A plus n minus 1 into
D an place ಗೆ 205 equals a is 7 plus n minus 1, D is 6. 205 equals 7 plus 6 into n, 6n minus 6 ones are 6. 205 equals 7 minus 6. 7 ಅಲ್ಲಿ minus 6 ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 1. 1 plus 6n. ಈಗ number 1 ಇದೆ. The 1 is the left hand side. 205 plus 1 ಇದ್ದು left hand side ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. 205 minus 1 equals 6n. 205 ಅಲ್ಲಿ minus 1 ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 204 equals 6n. ನಮಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ n ನ 6n ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. 6n equals 204. n equals 204 divided by 6. 6 ಇಂದ 204 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 34. n equals, the n value is 34. The n is 34. Students, the next problem is find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 31st ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಪಿಲಿ ದ 11th ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 11th ಟರ್ಮ್ 38 ಇದೆ, 16th ಟರ್ಮ್ 73 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 31st ನ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗಿವನ್ 11th term is 38 ಅಂದ್ರೆ A11 equals 38, A16 equals 73. We find the 31st term ಅಂದ್ರೆ A 31st equals question mark. The formula is AN equals A plus N minus 1 into D. The first we solve the A11 equals 38. A n means 11 equals A. ಈಗ A ಮತ್ತೆ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆ 31st ಟರ್ಮ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. A ಪ್ಲಸ್ n, n is 11 minus 1 D. A11 equals A plus 11 minus 1 10 into D 10D. ಇಲ್ಲಿ A11 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 38. ಆ A11 ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 38 ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 38 equals A plus 10D in equation number 1. The next is A16 equals 73 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. A16 equals A plus n value is 16 minus 1 into D. A16 equals A plus 16 minus 1 is 15 into D. ಇಲ್ಲಿ A16 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 73. A16 ಅಂದ್ರೆ 73 ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ A plus 15 D in equation number 2. They solve the equation 1 and 2. Solve equation 1 and 2 ನ ನಾವೀಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 38 equals A plus 10D. ಅದನ್ನ A plus 10D equals 38. ಹೀಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಬೋದು.
Next, equation number 2 is 73 equals a plus 15d ಇದೆ. a plus 15d equals 73. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸೈನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 10d ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 15d ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ 15d ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 10d ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 5d ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಈಗ ಮೈನಸ್ 73 ಪ್ಲಸ್ 38 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 73 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 38 ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 35 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಸೈನು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ 35. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ 5d ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 35, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 35. 5 ಇಂಟು ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5 ಇಂಟು ಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ 5 ಇಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 35 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 7. 5 7s 35. D equals 7. The value of D is 7. The next A value na find out ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಥವಾ 2 ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಈ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. Substituting value of D equals 7 in equation ನಾನು 1 ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು 1 ಗಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಗಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇದೆ, a plus 10d equals 38. a plus 10d equals 38. a ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ a plus 10, d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 7 ಇದೆ, ಆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ಇಂಟು 7 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 38. a ಪ್ಲಸ್ 10 7s 70 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 38. a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 38 ಪ್ಲಸ್ 17 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 70 ಆಗುತ್ತೆ. a equals plus 38 minus 70 is minus 32. minus 70 ಇಲ್ಲಿ plus 38 ಇಂದ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 32. The value of a is minus 32. ಈಗ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಈ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ d ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ a 31st ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ to find the value of a 31st term. Formula is an equals a plus n minus 1 into d. a ಇಲ್ಲಿ n ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು a 31st ಟರ್ಮ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಈ n ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾನು 31 ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. a 31 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 32 ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಮೈನಸ್ 32 ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ 32 ಪ್ಲಸ್ n ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 31 ಮೈನಸ್ 1 d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7. a 31 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 32
ಪ್ಲಸ್ 31 ಅಲ್ಲಿ -1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಬರುತ್ತೆ. 30 ಇಂಟು 7 A31 equals -32 plus 30 ಇಂಟು 7 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 30 ಇಂಟು 7 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 210 ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಇಂಟು 7 210. A31 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 210 ನಲ್ಲಿ -32 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 178 ಪ್ಲಸ್ 178. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ A31. A31 ನ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 178. The homework is find the number of term 18, 15 into 1 by 2, 13 up to so on -47. Next, second problem is an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 50 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಒಂದು ಎ ಪಿಲಿ 50 ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಅಂದರೆ 50 ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 106 ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದೇ 50. ಹಾಗಾದರೆ A50 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 106. A50 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 106 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ A3 ಈಸ್ 12. ಅಂದರೆ A3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 12. To find the 29th term, ಅಂದರೆ A29 ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.